खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की जो साखी है ਉਹਨੂੰ पढ़ के मैनू बहुत सवालों के जवाब मिले। हो सकता है तुसी जदों ये साखी सुनो तो मेरे वर्गे कईयां नूं उन्हां दे सवालों के जवाब मिल जाए। संत बाबा नंद सिंह जी नानकसर जगरावी विराजमान हैं। चौमासे के दिन हैं। इन्हां दिनां विच ना कमरे विच बहन नूं जी करदा है ते ना ही बिना छत तो गुजारा हुंदा है, क्योंकि रात नूं बाहर त्रेल हुंदी है ते दिने धुप हुंदी है। सो दिने दरख्त हेठां ठीक रहिंदा है ते रात नूं छप्पर हेठां त्रेल दा बचाव हुंदा है। एक दिन बाबा जी सुबह 7 बजे बौली साहब की तरफ सैर करन जा रहे हैं। दखन की तरफों एक हरना की 50-60 की डार निकली ते चढ़दे दी तरफ नूं छाला मारदी जा रही है। इन्हां दे पिछे 2 कुत्ते लगे हुए हैं। बाकी दे हरन तां निकल गए। एक विच बच्चा सी, वो कुत्तियां ने फड़ लिया। हजूर ने तकिया तां पिछे मुड़ के देखिया, हजूरिया मगर आ रहा है। हजूर ने आवाज़ दिती, ईश्वर इस हरन नूं तू कुत्तियां तो छुड़ा दे। इत्थे ईश्वर संत बाबा ईश्वर सिंह जी की गल कर रहे हैं। अगों 7 बचन कर दौड़ के कुत्तियां दे पास गए तां कुत्ते हरन नूं छड्ड के दौड़ गए। बाबा ईश्वर सिंह जी ने हरन फड़ लियांदा। हजूर ने कहा, इस नूं ठाठ विच लै चल। बाबा जी थोड़ी देर सैर करके मुड़ आए। हजूर ने पूछा, कितना कुछ जख्म होया है? उत्तर विच दस्सिया, जी एक लत्त पर तां कुत्तियां ने बहुत दंद मारे हैं। हजूर ने कहा, हरी नूं बुला। 7 बचन कर हरी सिंह कोकरी वाले नूं बुलाया। अद्धे घंटे विच डॉक्टर पास पहुंचया। उत्थे जाके पानी पीता ते सुनेहा दिता। डॉक्टर ने बाबा जी का हुक्म सुन 7 बचन कर साइकिल ते चढ़ लाइनों लाइन नानकसर पहुंचया। इधरों हरी सिंह भी पहुंच गया। दोनों ने बाबा जी के चरणों विच मत्था टेकिया, हथ जोड़ बेनती की, पातशाह हुक्म करो। बाबा जी ने कहा, इस हरन दे बच्चे की पट्टी कर दे। अगों 7 बचन कर पट्टी कर दी। उस टाइम बाबा जी का आसन जिथे हुण सरद खाना है इत्थे ही सी ते 4 दीवारी कच्ची चारे पासे 20-20 फुट वेड़ा सी। 5-6 दिन रोज़ पट्टी करन वास्ते डॉक्टर आंदा रहा। आखिर अंत दे विच हरन मर गया। हजूर ने कोकिया तो प्रभा सिंह चमार मंगवाया ते हुक्म दिता, इसनूं लै जाओ, इसकी खल ला के जोड़ा बना लियाओ। अगों 7 बचन कर हरन नूं चुक के लै गया। खल ला के एक जोड़ा बनाया ते एक जोड़ा स्लीपरां दा तैयार किया। 3-4 दिन बाद बाबा जी दे अगे पेश किया। हजूर ने स्लीपर चरना विच पहन लए। उसे वेले कुछ आवाज़ सुनाई देन लग गई, जिसकी आवाज़ इउं सी, पूरे सतगुरु दी वडियाई पशुआं तो कीते देवते। भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा। एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक तृस देहा। पशुआं तो कीते देवते। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरै। पशुआं तो कीते देवते। ये आवाज़ सुन के सरदार नत्था सिंह ने पूछा, पातशाह ये आवाज़ कित्थों आ रही है? हजूर ने कहा, नत्था सिंह भारा सिंह दरगाह जा रहा है, वो शब्द पढ़दा जांदा है। फिर नत्था सिंह ने बेनती की, पातशाह समझ नहीं आई। हजूर ने उत्तर दिता, नत्था सिंह भारा सिंह अपने पिंड वाला जो पहरे ते हुंदा सी, वो मर के हरन दी जून पै गया सी। उसकी अज कल्याण हुई है। हुण बिबान विच बैठ के दरगाह जा रहा है ते नाले शब्द पढ़दा जांदा है। ਇਹ सुन नत्था सिंह हैरान भी होया ते रह भी न सकिया अते पुछया, पातशाह बड़ी ही हैरानी की गल है, एक तुहाडे पिंड दा होवे, दूजा किन्ने वरे तुहाडे चरनां दी खिड़की ते पहरे दी सेवा कीती होवे ते फिर भी उसनूं हरन दी जून प्राप्त होई ते कुत्तियां ने वड्ढ खाधा। अगों हजूर ने कहा, नत्था सिंह
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ਰ ਪਾਪ ਨਾ ਉਤਰਨ ਜੇ ਗੰਗਾ ਕੀਚੈ। ਭਾਵ ਘਰ ਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟਿਆ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਭਾਵ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਨੱਥਾ ਸਿਆਂ ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਥਾ ਸਿਆਂ ਕਿੱਡੀ ਅਚਰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਾਮਨੀ ਭਰ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁਲਾਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ। ਫੁੱਲ ਡਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਾ ਫੜਿਆ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੱਥਾ ਸਿਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਥਾ ਸਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਥਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਖੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨ ਵਾਂਗੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਅਬਚਲ ਨੀਂਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਰੋਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਅਥਵਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਨ ਮਤ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ 8-9 ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਛਿਪਦੇ ਵੱਲ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਠੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਤਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੰਪਟ ਔਖੀ ਖੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਸੰਪਟ, ਤੀਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, 5ਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ, 6ਵਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਇੰਜ ਸਨ, 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਪਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। 7ਵਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੌਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੌਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਹੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੌਲ ਲਾ ਕੇ 5-5 ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2-13 ਭਾਵ 26 ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸਤਸੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੁੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੱਲੋ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੁਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਥਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਆਣ ਖਲੋਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਿਗਾਹ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਸਭ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ ਅਥਵਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੋੜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਲੰਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਲੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਡੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਡੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਅਮਿੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਕਾਰ ਤੋਰ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹਰਖੋਵਾਲ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੋਂ 7 ਬਚਨ ਕਰ ਹਰਖੋਵਾਲ ਕਾਰ ਮੋੜ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ 5 ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ ਸੀ। ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਥਵਾ ਪਰਸਪਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਆਸਨ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਆਪ ਆਸਨ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਆਪ ਆਸਨ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰੀ ਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਸੀਠ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਭੰਡਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਿੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 100 ਸਾਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਜਿਨ ਲਾਜ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜੀ, ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਆਵਾ ਨਾਰਦ ਮੁਗਲੋ ਬੀਤੇ। ਤਾ ਪਾਛੇ ਸੁਣੀ ਪੂ ਹੋਈ, ਮਾਲਕ ਹਮਕੋ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਦਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसदा को खोदे को चंदन ले। भाव धरती दे पुट्टन नाल पानी प्राप्त हुंदा है ते चंदन लेपन नाल सुख दी जिंदगी बसर करदा है। धरती नूं कईयां मार के पुट्टन नाल धरती ने दुख नहीं मन्निया, पानी दिता है ते लेपन करन नाल सुख नहीं मन्निया, फिर भी जीव ने अपनी इच्छा अनुसार सुख प्राप्त किया है। जिवें धरती विच सारे पदार्थ हन, तिवें सिख विच भी सारे गुण हन, तां ते इस वास्ते सिख मिट्टी है। जिवें धरती विच हंकार नहीं है, तिवें सिख विच भी सारे गुण हुंदिया हंकार नहीं है। एक सिख किते नगर विच चला गया, इत्थे रात पै गई। पुछया पई इत्थे कोई सिख भी रहिंदा है? उसदे घर पहुंचा दिता। हुण सिख ने पुछया, बीबी तेरे घर वाला सिख कित्थे है? तां बीबी ने कहा, भाई जी ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੀਬੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਮਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ,
ਠੀਕ ਸਿੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਾਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਬਚਨ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਮੰਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਥ ਹਿਲਾਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਹੂ, ਜੋ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕੈ ਨਾ ਕਾਹੂ। ਨਿਰਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਥਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਭਾਵ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਮਾਨਕ, ਰਸਤੇ ਨਦਰੀ ਆਵਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖੀਂ ਪੁੱਟ ਨ ਵੇਖਣ, ਤਰਫ ਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਵਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ